अपार करुणा पूरन करुणा पूरन श्री गुरुं शरणं गच्छामि। शरणं गच्छामि। अपार करुणापूरं करुणापूरं श्री चैतन्यं शरणं शरणं गच्छामि। शरणं गच्छामि। अपार करुणा पूरं करुणापूरं श्री नित्यानन्दं शरणं गच्छामि। शरणं गच्छामि। अपार करुणापूरं श्री अद्वैतं शरणं शरणं गच्छामि। शरणं गच्छामि। अपार करुणापूरं श्री गौरगणं शरणं गच्छामि। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च आजानुलम्बितभुजौ कनकावदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो
प्रिय करो करुणावतारो बरहा पेराभिरामं मृगमदतिलकं कुण्डलक्रान्तगण्डं कञ्जाक्षं कम्बुकण्ठं स्मितसुभगमुखं स्वाधरेण स्तवेनुं श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरवसनं भूषितं वैजयन्त्या वन्दे वृन्दावनस्थं युवती शतवृतं ब्रह्मगोपालवीशं वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः धर्माय महते नमः कृष्णाय वेधसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्ष्ये सनातनम् तुलसीकाननं यत्र यत्र पद्मवनानि च पुराणपठनं यत्र तत्र सन्निहितो हरिः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये जयतां सुरतो पङ्गोर्मम मन्दमतेर्गते मत्सर्वस्य पदाम्भोजो श्रीराधामदनमोहनो यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् दैपायन विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोहिनेदो त्वं सर्वभूतहृदयं मुनिमानुतस्मिन् जय रूप सनातन भक्त रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भक्तदास रघुनाथ এই ছয় গোসাইর করি চরণ বন্দন যাহা হইতে বিঘ্ন না
दधे वितनुते भक्ति मूकमावर्तये श्रुतिम् यत्कृपात्वमहं वन्दे प्राणगोपालकं प्रभुम् नित्यानन्दवंशदीपम् यदुगोपालनन्दनम् गौरप्रेमप्रचारकम् वन्दे मदनगोपालम् श्रूयतां नित्यम् गीयतां मुदा चिन्ततां भक्त्या श्रीमद्भागवतामृतम् मधुरं मधुरमेतन्मङ्गलं मङ्गलानां सकलनिगमवल्लिषत्फलं चेदशरूपम् शक्रीदपि परिगीतं श्रद्धया हेलयावा भृगुवरनरमात्रं तारये कृष्णनाम हे भृगुवर कृष्णनाम नरमात्रं तारे हे भृगुवर कृष्णनाम नरमात्रं तारे हे भृगुवर नरमात्रं तारये कृष्णनाम श्रीभद्रानुवाच इत्थं शरतशच्छजलं पद्माकरसुगन्धिना न विशद्वायुना वातं गोपालकवनम् कुसुमितवनराजशुष्मिभृङ्गः द्विजकुलघुष्टशरः शरिन्महेन्द्रम् मधुपतिरवगाढ्यचारयन्गा सह पशुपालबलश्चुकोजवेनुम् परम कृपालु निखिल रसिको भक्त बनम कुटुमनी
পরমহংস চূড়ামণি শ্রীল শুকদেব গোস্বামী চরণ পুনরায় আরম্ভ করলেন সেই অপূর্ব কৃষ্ণ কথা। হে মহারাজ, বড় অপূর্ব ভাবের প্রকাশ আজ শুকদেবের মনেও বড় আনন্দ। কেননা ভক্ত মনের আনন্দ হচ্ছে যখন তার প্রভু মধুর রসের আঙিনায় প্রিয়ামিলন ও আনন্দে বিভোর থাকেন। এতদিন পর্যন্ত বর্ণন করেছেন যদ্যপি শুকদেবকে কোনো আবেগ স্পর্শ করে না, কেননা আবেগ এও হচ্ছে জীবের অষ্টাদশ দোষের একটি। মায়ামুক্ত যন্ত্র, এসব তাকে স্পর্শ করার কথা নয়, কিন্তু এ মাধুর্য বড় বিচিত্র, এক অসমর্থ সামর্থ্য। কৃষ্ণ বিষয়ক যত মাধুর্য, সেই মাধুর্যের সামর্থ্য কেমন না, বলছেন যে আত্মানাম রামের মনকে পর্যন্ত টলটলায়মান করে দেন। যারা নির্লিপ্ত জন, ঊর্ধ্বরে তা পুরুষ, যারা পূর্ণকাম, যাদের কোনো কামনা বাসনার কোনো অপেক্ষাই নেই, কৃষ্ণ মাধুর্য তাঁদের মনকে পর্যন্ত টলিয়ে দেন। আর সেই মাধুর্যের অনুভব আজ শুকদেবের হৃদয়কেও স্পর্শ করেছে। যে হৃদয় কৃষ্ণ ছাড়া কিছু জানে না, বিশুদ্ধ সত্তাত্মক কৃষ্ণেতে যেমন স্থির নিশ্চয় প্রাপ্ত। স্থির নিশ্চয় প্রাপ্ত কোনটি না, কৃষ্ণ বিষয়ে যা বলবো এ আমার আবেগের কথা নয়, সম্পূর্ণ সত্য কথা। এমন যে জন সেই শুকদেব আজ এক অপূর্ব ভাবের তরঙ্গে দুলছেন। তার কারণ তার প্রিয়েশ্বরীর আগমন, তার সেই অপূর্ব নূপুর নিক্কণ যেন তার কর্ণে ধ্বনিত হতে চলেছে। অপেক্ষা করছেন রাধা পদ দাসিত্বের একটা গর্ব তো তার হৃদয়েও আছে। গোপী ভাবের যে গর্ব, সেই গর্বের অনুভব শুকদেবের হৃদয়েও আছে। তিনি তার সামর্থ্য দিয়ে তাকে নিয়ন্ত্রণ করে রাখেন, তথাপি ভীত থাকেন। যে কারণে শ্রীমদ্ ভাগবতের বর্ণনে একবারের জন্যও শ্রীমতী রাধারানীর নাম উচ্চারণ করেননি। কেননা যদি তার নাম উচ্চারণ মাত্রেই সেই ভাবের তরঙ্গে তিনি অচেতন হয়ে যান, যদি ভাবের তরঙ্গে তিনি নিজেকে ধরে রাখতে না পারেন, তাহলে পরীক্ষিতের সময় ব্যয় হয়ে যাবে। সময় তো 7 দিন। এ কারণে নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রেখেছেন, কিন্তু অন্তরে তো সেই তরঙ্গ উদ্বেলন রয়েছে। আজ
শ্রীকৃষ্ণ প্রিয়ামিলন বাসনা হৃদয়ে প্রকট করেছেন। প্রকট হয়েছে তা তিনি ইচ্ছা করে করেছেন তা নয়। সর্বচিত্তাকর্ষকের চিত্ত আজ আকৃষ্ট, বাধা পড়ে গিয়েছে। সর্বচিত্তাকর্ষকস্য চিত্তাকর্ষক, এমন সামর্থ্যের অধিকারী তারা যারা কৃষ্ণকে পর্যন্ত তাদের অপূর্ব মুখচ্ছবির স্বপ্নে বিভোর করে দিয়েছেন। আর সেই তাদের জন্যই কৃষ্ণ বনে আগমন করেছেন। হৃদয়ে প্রিয়ামিলন বাসনা, দুরু দুরু ভয় যেন রয়েছে। তারা কি আমাকে স্বীকার করবেন? আমার মনের কথা তাদের জানাবো, এখন তারা কি আমাকে স্বীকার করবেন? দুরু দুরু ভয়, নবানুরাগ দশাত রতির যা সঙ্গমাত পূর্বং। একবার মিলন হয়ে গেলে সেই ভয়টা ভেঙে যায়, কিন্তু মিলনের পূর্ব পর্যন্ত এক অসমর্থ আকর্ষণ পরস্পরের প্রতি। শ্রীমদ্ ভাগবতে 3টি পূর্বরাগের কথা বর্ণিত আছে। এই দশম স্কন্ধের একবিংশ অধ্যায়, দ্বাবিংশ অধ্যায়, ত্রয়োবিংশ অধ্যায়। এই একবিংশ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে কাদের পূর্বরাগের কথা? ব্রজ গোপিকা বৃন্দ, যাদের প্রায় সকলেই বিবাহিতা। তাদের বিবাহ পূর্ব, বিবাহ পর, কারো বিবাহ হয়ে গিয়েছে, কারো এখনো হয়নি, কিন্তু সেই একই দলভুক্ত। দ্বাবিংশ অধ্যায়ে বলা হয়েছে কাদের কথা? ব্রজকুমারিকা, যারা কাত্যায়নী ব্রতের আচরণ করেছিলেন। কাত্যায়নী মহামায়ী মহাযোগিন্নধীশ্বরী নন্দ গোপসুতং দেবী পতিং মে কুরুতে নমঃ। যাদের ওই ব্রতের ফলদান করতে গিয়ে ব্রত সমাপন দিবসে কৃষ্ণ চির হরণ করেছিলেন, এই সকলের, ব্রজ গোপিকা ব্রজকুমারিকা সকলের, অর্থাৎ যাকে আমরা বস্ত্রহরণ লীলা বলি। আর ত্রয়োবিংশ অধ্যায়, 23 অধ্যায়ে এই সমস্ত দলের বাইরে তারা কৃষ্ণকে প্রেম নিবেদন করেছিলেন, কিন্তু কৃষ্ণ স্বীকার করেননি। কেন না? তারা ছিলেন ব্রাহ্মণ পত্নী। না, এরা নিজ কুলের আছে, তাই আমি এদেরটা স্বীকার করতে পারি, কিন্তু এরা ব্রাহ্মণ পত্নী, প্রতিলোমে চলে যায়। এখন আমি জন্ম নিয়েছি, একদিকে ক্ষত্রিয় কুল, আরেকদিকে যাদব কুল, 2 কুলের মিশ্রণ। কিন্তু এই ত্রয়োবিংশ অধ্যায়ে যারা কৃষ্ণকে প্রেম নিবেদন করেছিলেন, যারা কৃষ্ণ প্রেমের আকর্ষণে ছুটে এসেছিলেন, তারা ছিলেন ওই ঋষি পত্নীগণ, ব্রাহ্মণ পত্নীগণ। যে কারণে কৃষ্ণ তাদের অর্ঘ্যকে স্বীকার করলেন, কিন্তু তারপর তাদের ফিরিয়ে দিলেন। তা আমরা আস্বাদন করছি ব্রজ গোপিকা বৃন্দের, অর্থাৎ সর্বপ্রধান যারা, কারণ ব্রজকুমারিকারা অতি বয়স্ক। এদের বয়স এত অল্প যে তখনও পিতামাতা তাদের বিবাহের কথা চিন্তাই করতে পারেন না। এমনিতেই তখনকার দিনে
8 বৎসরের আগে বিবাহ হয়ে যেত, তাই না? 8 বৎসরকে বলা হয় গৌরী। এই গৌরী হওয়ার পূর্বেই তাদের কন্যা সম্প্রদান হয়ে যেত। অর্থাৎ যাকে ধরুন 7 কি 8 বৎসর বয়সে বিয়ে দেওয়া হচ্ছে, তার বিবাহের কথা পিতামাতা চিন্তা করতে আরম্ভ করেন 6 বৎসর বয়স থেকে, তাই না? যে আমার মেয়েটার বিয়ে দিতে হবে, একটা ছেলে দেখতে হবে, ভালো ছেলে পেতে হবে, না হলে তো বিয়ে দেওয়া যাবে না। যার তার হাতে তো আমার আদরের মেয়েকে তুলে দেওয়া যায় না। তা যাকে আমি 7 বছরে সমর্পণ করব, 6 বছর বয়স থেকে তার বিবাহের কথা ভাবতে আরম্ভ করব। তো বলছেন যে এই ব্রজকুমারিকাদের বয়ঃক্রম এত অল্প যে তখনও তাদের পিতা মাতার মনে এই চিন্তা আসেনি আমার মেয়ের বিয়ে দিতে হবে। বর্তমান দিনের থেকে তখনকার ভাবধারা কিছু পৃথক ছিল। এখনকার দিনে আমরা ভাবি না মেয়ের বয়স হয়ে যাচ্ছে, বিয়ে দিতে হবে না। মেয়ে যখন নিজে ইচ্ছা করবে তখনই না হয় বিয়ে করবে, সে নিজে পছন্দ করলে নিজের পছন্দে বিয়ে করবে। হ্যাঁ, বয়স বেড়ে যাচ্ছে না, তখনকার দিনে সমাজে মুখ দেখানো অসম্ভব হয়ে যাবে। এই 8 বৎসর বয়সটাকে বলা হয় মেয়েদের জীবনের সন্ধিক্ষণ। এই সময় ঋতুমতী হয়। এই গৌরী বয়স অতিক্রম করে গেলে তখন পিতামাতা লজ্জায় মুখ লুকাতেন, যারে মেয়ের তো এখনো সম্প্রদান করা হলো না। তাই ব্রজকুমারিকাদের পিতামাতা তখনও তাদের মেয়েদের বিবাহের চিন্তা মাথাতেই আনেননি, এত অল্প বয়স। তা আমরা আস্বাদন করছি কাদের কথা? না, ব্রজ গোপিকা বৃন্দের কথা, যেখানে যথেশ্বরী, শ্রীমতী রাধা রানী, চন্দ্রাবলী আদি তারা রয়েছেন। তারা হচ্ছেন শ্রেষ্ঠা, কৃষ্ণ প্রিয়াবর্গের মধ্যে শ্রেষ্ঠা। সে তাদের কথা আস্বাদন করছে। এখন তাদের সেই মুখচ্ছবিগুলো কৃষ্ণকে এত আকৃষ্ট করেছে যে ভগবান তাদের জন্য নিজেকে অনুশীলন করে প্রস্তুত করেছেন, পরিপক্ক করেছেন, যে না, এদের সম্মুখে দাঁড়াতে গেলে এদের মতো যোগ্য হতে হবে। এমন দূতকে প্রেরণ করতে হবে যে দূতের কথা তারা কখনো উপেক্ষা করতে পারবেন না। আর সেই দূতকে না বংশী প্রিয় সখী। আজ সেই তাদের কথা মনে করে মধুর রসের আঙিনায় পদার্পণ করে হৃদয়ে কিছু চাঞ্চল্য আছে, নয়নে চাঞ্চল্য আছে, কোমল চরণ দুটিও চঞ্চল, স্থির নহে। কখনো দক্ষিণ পদের উপর বাম পদ স্থাপন করছেন, কখনো বাম পদের উপর দক্ষিণ পদ স্থাপন করছেন। এখনো সম্পূর্ণভাবে পরিণত মন হয়ে ওঠেননি। এখনো কিছু চাঞ্চল্য রয়েছে, কিন্তু মধুর রসের যে স্পর্শ, সেই আকর্ষণকে উপেক্ষা করতে পারছেন না ভগবান। কারণ তাদের আকর্ষণ সামর্থ্য এত তীব্র। ওই যে বললাম, সর্বচিত্তাকর্ষকস্য চিত্তাকর্ষক, যিনি সর্বচিত্তাকর্ষক, পুরুষ যশিত কিংবা স্থাবর জঙ্গম সর্বচিত্ত আকর্ষয়ে সাক্ষাৎ মন্মথ মদন। তিনি সর্বচিত্ত আকর্ষক। শুধু ওই প্রাণীকুল তা নয়,
বললেন যে স্থাবর পর্যন্ত, যা স্থাবর অর্থাৎ স্থবির স্থির হয়ে আছেন, যা জঙ্গম চলমান যা কিছু আছে, বললেন যে চলমানের মধ্যে শুধু প্রাণীকুলকে ধরলেন না, বললেন যে নদী সেও তো চলমান। বললেন যে হ্যাঁ, তাকে পর্যন্ত কৃষ্ণ বেণু আকর্ষণ করেন, কৃষ্ণ মাধুর্য আকর্ষণ করেন। স্থবির পুষ্প পর্যন্ত কৃষ্ণ যখন যান, কৃষ্ণের দিকে তাদের দৃষ্টিকে নিবদ্ধ করেন, তারা কৃষ্ণ দর্শন করেন আর কৃষ্ণকে সুযোগ করে দেন তাদের সৌরভ এবং মাধুর্য আস্বাদনের জন্য। বলেন যে এমন যে কৃষ্ণ, সেই কৃষ্ণের চিত্তকে আকর্ষণ করার সামর্থ্য রাখেন যারা, আজ তারাও প্রস্তুত হয়েছেন, তাদের হৃদয়েও প্রিয় মিলন ও বাসনা তীব্র হয়ে উঠেছে, কিন্তু ধৈর্য ধরে রেখেছেন। বুক ফাটে তো মুখ ফাটে না, এ তো নারীর স্বভাব, লজ্জা। আর তারপর পরদারস্থ, যদ্যপি নিত্যপ্রিয়া, কিন্তু এখানে বৃন্দাবনে এরা তো পরদারস্থ, পরদার অর্থাৎ পরের স্ত্রী। লোকলজ্জা আছে, কুলসম্ভ্রম বোধ আছে, আর তার উপরে ওই নবানুরাগ দশার যে সংশয়, সংকোচ, স্মরণ মাত্রেই রোমাঞ্চিতা হয়ে ওঠেন, তারা অপেক্ষা করছেন। না, আমরা বলবো না, যতই আমাদের বুক ফেটে যাক, আমরা আমাদের লজ্জা সম্ভ্রম সব বিসর্জন দিয়ে আমরা বলবো না। কৃষ্ণ যেদিন নিজে আমাদের স্বীকার করবেন, কৃষ্ণ যেদিন আমাদের ডাকবেন, সেদিন আমরা ছুটে যাব। হে মহারাজ, ব্রজ গোপিকা বৃন্দ, সেই কৃষ্ণ প্রেমাতুরা হয়েছেন, তাদের হৃদয় পাত্র আজ কানায় কানায় পরিপূর্ণ কৃষ্ণ প্রেমেতে। মনেতে তারা কৃষ্ণ স্বাগতমের অর্ঘ্য প্রতিষ্ঠা করেছেন, প্রস্তুত তারা। যে মুহূর্তে কৃষ্ণ আসবেন, তাকে অভিবাদন জানাব, আমাদের প্রেমের অর্ঘ্য দিয়ে অভিবাদন জানাব। আর একই অবস্থা অপর পক্ষে আজ কৃষ্ণ প্রিয়া মিলন ইচ্ছা করেছেন, বনমাঝে প্রবেশ করে বনসাজে বিভূষিত হয়েছেন। মহারাজ, এ কি শুধু ওই রসাভাস ঘটবে বলে? না, তা নয়। সব দিকে প্রচেষ্টা যে না না, ওই যাদের মন হরণ আমাকে করতে হবে, তারা তো এতদিন আমাকে দেখেছেনই এমন ভাবে। মা যশোদা রোজই তো আমাকে অলঙ্কারে সুসজ্জিত করে দেন। যখনই তাদের সাথে খেলাধুলা করেছি, তারা আমাকে এইভাবে দেখেছেন। সুতরাং এমনভাবে দেখলে হয়তো স্বীকার নাও করতে পারেন। আজ এক অন্য স্বরূপ ধারণ করতে হবে।
যে স্বরূপে তারা আমাকে কখনো দেখেননি, যে স্বরূপ তারা কখনো আমাকে নিয়ে কল্পনা করেননি, এমন এক স্বরূপ ধারণ করতে হবে। সখা, আমাকে ফুল সাহায্যে সজ্জিত করে দে, বন সাহায্যে সজ্জিত করে দে। এক অপূর্ব স্বরূপ ধারণ করলেন। বিস্মাপনং শস্যচ শোভ গর্ধে পরং পদম ভূষণ ভূষণাঙ্গম। যেমন তেমন স্বরূপ নয়, তিনি রসরাজ, রসিকেন্দ্র চূড়ামণি, কিন্তু আজ ফুলসাজে সুসজ্জিত করে এক অপূর্ব নটরাজ স্বরূপ ধারণ করেছে। নটশেখর। মহারাজ, এই মাধুর্যটা কেমন যেন বিস্মাপনং শস্যচ। আজ যে স্বরূপ ধারণ করেছেন শ্রীকৃষ্ণ, সেই স্বরূপ এরপরে আবার ধারণ করেছেন। যদি কখনো সেই কথা আস্বাদন করি, তখনও দেখতে পাবো এই রাস রজনীতে ব্রজগোপিকাদের পরীক্ষা নিতে গিয়ে কৃষ্ণ অন্তর্হিত হয়েছিলেন। আর কৃষ্ণ বিরহে ব্রজগোপিকারা তখন বিলাপ করেছিলেন। জয়তি তেধিকম জন্মনা ব্রজ শ্রয়ত ইন্দিরা শস্যদত্রহি দ্বৈত দৃশ্যতাং দিক্ষুতাবকাস্তৈ ধৃতাশবস্তাং বিচিন্যতে। যা গোপী গীত নামে খ্যাত, আর সেই বিলাপ শ্রবণ করে কৃষ্ণ তাদের প্রেমের গভীরতাকে অনুভব করলেন। যে আরে, এ তো আমার বড় অপরাধ হয়ে গিয়েছে, এদের হৃদয়ে তো বড় ব্যথা দিয়ে দিয়েছি। না, এদের সেই ব্যথায় প্রলেপ দিতে হবে, মলম। তখন এমন স্বরূপ ধারণ করেছিলেন। তাসমাবিরভৎ শৌরী স্ময়মান মুখাম্বুজম পীতাম্বরধরস্রগ্বী সাক্ষাৎ মন্মথ মন্মথ। কেমন স্বরূপ! আমাদের মনকে মোহিত করেন কে? কামদেব, তাই না? আমাদের মনকে মোহিত করেন কামদেব। তিনি প্রাকৃত কামদেব, তার নাম মন্মথ। এই প্রাকৃত কামদেবের মনকে মোহিত করেন কে? তিনি হচ্ছেন চতুর্ভুজের একজন প্রদ্যুম্ন। তিনি হচ্ছেন সাক্ষাৎ কাম। তার অসমর্থ রূপ দিয়ে ওই প্রাকৃত কামদেবের মনকে মোহিত করেন। এই জন্য তাঁর নাম হচ্ছে সাক্ষাৎ মন্মথ। আর স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তিনি এই প্রদ্যুম্নের মনকে মোহিত করেন। যে অসমর্থ স্বরূপ দিয়ে, রূপ দিয়ে, মাধুর্য দিয়ে ওই প্রদ্যুম্নের মনকে কৃষ্ণ মোহিত করেন, সেই স্বরূপটিকে কি বলা হয়েছে? না, সাক্ষাৎ মন্মথ মন্মথ। ওই ব্রজগোপিকাদের হৃদয়ের ক্ষতে প্রলেপ দিতে কৃষ্ণ সেই স্বরূপ ধারণ করেছিলেন, সাক্ষাৎ মন্মথ মন্মথ। আর আজ ঠিক তেমন, আজ তাদের মনকে হরণ করার জন্য কৃষ্ণ এক অতি বিশেষ স্বরূপ ধারণ করলেন, নটরাজ স্বরূপ, নটশেখর স্বরূপ। শুধু বনের মধ্যে রসাভাস ঘটবে বলে ফুল সাজে নিজেকে সজ্জিত করেননি। আজ সমস্ত প্রচেষ্টা কৃষ্ণের, যা কিছু করছেন তার সঙ্গে সংযুক্ত আছে ওই ভাব, তাঁদের কথা।
হে মহারাজ, আজ কৃষ্ণের মনোভাবের কথা, হৃদয়ের ভাবের কথা, প্রিয়ামিলন ও বাসনার কথা যেন প্রকৃতি জেনে গিয়েছে। কৃষ্ণের হৃদয় যেন চিৎকার করে করে সেই কথা ঘোষণা করছেন। চতুষ্পার্শ্বে উদ্দীপন বিভাবের সৃষ্টি হয়েছে, যা দর্শন করে কৃষ্ণ আরো উদ্দীপ্ত হচ্ছেন। আজ কেউ একা নেই, ময়ূর ময়ূরীর সাথে নৃত্য করছেন, হরিণ হরিণীর সাথে নৃত্য করছেন, ফুলে ফুলে ভ্রমর ভ্রমরা পরস্পর পরস্পরকে চুম্বিত হয়ে ফুলের উপর ঢলে পড়ছেন। মধুপানে তারা যেন মত্ত হয়ে আছেন। কৃষ্ণ তাদের সেই যুগ যুগ স্বরূপ দেখে, আরে ভ্রমর ভ্রমরীর সাথে, হরিণ হরিণীর সাথে, ময়ূর ময়ূরীর সাথে, কোকিল কোকিলার সাথে, হ্যাঁ, সুখ সারির সাথে, তাহলে আমি কেন একা? সকলেই নিজ নিজ প্রিয়াতে বিভোর হয়ে আছেন। এমনি এমনি নয়। এই যে এই পটভূমিগুলো রচনা করছেন কে জানেন? কৃষ্ণের মনের মধ্যে এই সমস্ত ইচ্ছাগুলো, এই উদ্দীপন বিভাবগুলো জাগ্রত করছেন কে? অঘটন ঘটন পটীয়সী মা যোগমায়া। কৃষ্ণলীলার পটচিত্র তিনি লেখেন। কৃষ্ণলীলার পটভূমিকে তিনি রচনা করেন। কৃষ্ণ কি করবেন কৃষ্ণ নিজেও জানেন না। স্ক্রিপ্ট লিখছেন কে? মা যোগমায়া। স্ক্রিপ্টটা লিখছেন কে? মা যোগমায়া। শক্তিকে উপেক্ষা করবেন কি করে করবেন? তাকে উপেক্ষা করলে কৃষ্ণলীলার আস্বাদনও হবে না। মা যোগমায়া আজ এই প্রকৃতির মাঝে উদ্দীপন বিভাবের সৃষ্টি করেছেন। ভগবানকে মধুর রসের আঙিনায় আরো গভীরভাবে আনতে হবে। দর্শন করছেন ফুলের উপর ভ্রমর ভ্রমরী, ভ্রমরা ভ্রমরী, সম্মুখে ময়ূর ময়ূরী, হরিণ হরিণী, বৃক্ষে সুখ সারি, সকলে একে অপরের সাথে এমনি এমনি ভাবে নয়, পরস্পর পরস্পরের মিলনাকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করছেন। চঞ্চুতে চঞ্চু স্পর্শ করিয়ে পরস্পর চুম্বিত হয়ে বিভোর হয়ে গেছেন শ্রীকৃষ্ণ। আর সেই সব দর্শন করতে করতে উদ্দীপ্ত হয়ে কখন তার করে উঠে এসেছে তার অপূর্ব বেনু, চুকুজ বেনু। হে মহারাজ, কৃষ্ণ বেনু নিনাদ করতে আরম্ভ করেছেন। যেমন তেমন বেনু নয়। আজ বেনুটা কেমন জানো তো? এখানে পরে বলেছেন, তদ্বর্ণই তোমার অভ্যা স্মরন্ত কৃষ্ণ চেষ্টিতম। বেণুধ্বনি যে করেছেন, কেমন বেণুধ্বনি করেছেন না? কৃষ্ণ চেষ্টিতম। আজ তাদের মনগুলোকে চুরি করতেই হবে। প্রাণপণ প্রচেষ্টা কে করছেন? যিনি ওই কর্তুম অকর্তুম অন্যথা কর্তুম সামর্থ্যের অধিকারী, যার ইচ্ছা মাত্রই সব সম্পন্ন হতে পারে, যার এক মুহূর্তের ইচ্ছাতে সৃষ্টি এবং আরেক ইচ্ছাতে প্রলয় হয়ে যেতে পারে। আর সেই তিনি বিশেষ প্রচেষ্টা করছেন। কিসের জন্য?
তাদের মনকে হরণ করার জন্য। কৃষ্ণ চেষ্টিতম। মহারাজ, আর যেই বেণুনিনাদ করেছেন, এতদিন কৃষ্ণ বেণুনিনাদ করেছেন, তেমন বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ছিল না। সকলে প্রশংসা করতেন না, বাহ কৃষ্ণ কি সুন্দর বেশ বাঁশি বাজাচ্ছে, দেখো, হ্যাঁ কৃষ্ণ কত সুন্দর বাঁশি বাজাচ্ছে দেখো। সকলেই শুনেছেন সেই বেণু। কৃষ্ণ গোষ্ঠে গিয়ে এই বাঁশি বাজাতে বাজাতে, তখন তার লক্ষ্য কি ছিল? কাউকে আনন্দ দেওয়া না, তখন তার বাঁশি বাজানোর লক্ষ্য ছিল ওই নিজের আনন্দ পাওয়ার জন্য। আমার ভালো লাগে বাঁশি বাজাতে, আর কি না ওই গোবৎসগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য। তারা কৃষ্ণের বাঁশি শুনে ছুটে আসেন, এইটুকুই মাত্র বৈশিষ্ট্য ছিল। কিন্তু আজ তো যেমন তেমন নয়। কৃষ্ণ চেষ্টিতম বেণু চুকুজ, বিশেষভাবে কুজিত হতে আরম্ভ করলেন। বেণু বাদন হয়, কুজন হয়, শুনেছেন? এটাই হচ্ছে বৈশিষ্ট্য। কুজন হলে কি হয় না, একটা তরঙ্গের সৃষ্টি হয়, হৃদয়ের মধ্যে এক আন্দোলনের সৃষ্টি করে। আর মহারাজ এখানে সৃষ্টিতে আন্দোলন সৃষ্টি করে দিলেন। চমৎকৃতে পরং মোহস্তম্বরম ধ্যানাদন্তরায়ণ সনন্দন মুখান বিস্মাপন বেধস উৎসুক বলে ভীর বলিং চটুলয়ন ভোগীন্দ্র মাঘূর্ণয়ন বিন্দন দণ্ড কটাহ ভিত্তিমভিত বব্রাম বংশীধ্বনি। কৃষ্ণ বংশীধ্বনি করতে আরম্ভ করেছেন। মহারাজ স্বর্গে দেব সভায়, এই দেবতাদের সভা গায়ক কে জানো তো? মহর্ষি তুম্বুরু, এই যার নাম থেকে তানপুরার সৃষ্টি। মহর্ষি তুম্বুরু, যার সুর তাল লয় কখনো পতন হয় না। মহর্ষি তুম্বুরু মগ্ন হয়ে সঙ্গীত পরিবেশন করছেন দেবসভায়। কর্ণে প্রবেশ করল শ্রীকৃষ্ণ বেণু নিনাদ। ধীরে ধীরে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছেন। প্রথমে তালোচ্যুতি ঘটতে আরম্ভ করল, সুরচ্যুতি হতে আরম্ভ করল, এরপর স্তব্ধ হয়ে গিয়েছেন। অপ্সরাগণ, যারা মহর্ষি তুম্বুরুর সঙ্গীতের সঙ্গে নৃত্য করছিলেন, তারা পরস্পরের দিকে চাইছেন যে কি হচ্ছে এগুলো। মহর্ষির তালোচ্যুতি সুরচ্যুতি, আরে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছেন, আমরা এখন নাচবো, কিভাবে নাচবো? দেবতারা মগ্ন হয়েছিলেন তুম্বুরুর সঙ্গীত এবং অপ্সরাদের নৃত্য দর্শনে। দেবরাজ ইন্দ্র, কি হলো তুম্বুরু? মহর্ষি তুম্বুরু ক্ষমা চেয়ে নিয়ে সকলকে স্তব্ধ করে দিলেন। দেবরাজ, অনেক শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত শ্রবণ করুন। অপ্সরাবৃন্দ, তোমাদের যদি নৃত্য করার ইচ্ছা হয়, এই বেণুধ্বনির সঙ্গে তোমরা নৃত্য করো, তোমাদের নৃত্য সফল হবে, সার্থক হবে। এমন এমন অপূর্ব সুরের প্রকাশ দেবরাজ আমি আর পূর্বে কখনো শুনিনি। স্তব্ধ হয়ে গিয়েছেন। ধ্যানাদন্তরায়ণ সনন্দন মুখান বিস্মাপন বেধস। এই যে একটু আগেই বলছিলাম যে শুকদেবের হৃদয়ে ভাবের দোলা উঠেছে।
এর থেকেও বড় ঊর্ধ্বরেতা পুরুষ হচ্ছেন এরা, যাদের কথা বলছি, চতুষ্ষণ, সনক, সনন্দ, সনাতন, সনত কুমার, যাদের শুধু আত্মারাম পূর্ণকাম বলেই স্থির হয়ে যাননি শাস্ত্র, যাদের বলেছেন ঊর্ধ্বরেতা পুরুষ, বলেন যে তাদের আনন্দ লাভের জন্য কোনো কিছুরই প্রয়োজন হয় না। তারা তাদের ধ্যানে যখন ডুবে থাকেন, তার আনন্দেই তারা মগ্ন হয়ে যান। আর যখন তারা ধ্যানস্থ হয়ে যান, সেই ধ্যানকে ভঙ্গ করার মতো আর কিছু নেই। কিন্তু সেই চতুষ্ষণ চার ভাই ধ্যানস্থ অবস্থায় কর্ণে প্রবেশ করল। ধ্যানাদন্তরায়ণ সনন্দন মুখান, চারজনে ধীরে ধীরে চোখ খুললেন। আরে, একে অপরের দিকে চাইছেন। ভাই, এমন অপূর্ব সুরের প্রকাশ এমন কখনো শুনেছ আগে? না দাদা, বড় অপূর্ব। মনে হচ্ছে আমরা আমাদের ধ্যানের বিষয় পেয়ে গিয়েছি। আমাদের অন্য কিছু নয়, আমাদের এই বেণু নিনাদেই মনোনিবেশ করা উচিত। আবার তারা সেই বেণুর ধ্বনিতে, সেই মাধুর্যে মুগ্ধ হয়ে সেই বেণু নিনাদে মনোনিবেশ করতে আরম্ভ করলেন। তাতেই ধ্যানস্থ হয়ে গেলেন। বিস্মাপন বেদহস। হে মহারাজ, সত্যলোকে চতুর্দশ ভুবনের শীর্ষে বসে আছেন প্রজাপতি ব্রহ্মা, চতুর্মুখ ব্রহ্মা। তিনি বিভোর হয়ে বাগদেবীর সেই অপূর্ব বীণা বাদনে ডুবেছিলেন। অক্ষমালা হাতে নিয়ে, অপর হস্তে বেদকে নিয়ে স্বয়ং বেদ দেবীর বীণা বাদনের সেই সুরের মূর্ছনায় ডুবে আছেন। কিন্তু যে এমন কৃষ্ণ বেণুনিনাদ কর্ণে প্রবেশ করেছে, অক্ষমাল সম্পৃক্ত হাতটি তুলে দেবীকে স্তব্ধ করলেন। দেবী অবাক হয়ে গিয়েছেন। জানেন, এমন তো কখনো হয়নি ব্রহ্মদেব আমার বীণাবাদনকে স্তব্ধ হওয়ার আদেশ করছেন। কি ব্যাপার, আমার কি কোনো ভুল হলো? দেবী সাথে সাথে অধোবদনে করজোরে, দেব, আমার কি কোনো ভুল হয়েছে? ব্রহ্মদেব স্থির হয়ে কোনো বাক্য ব্যয় করলেন না। তাঁর আটটি নয়ন আবার মুদে দেবীকে নির্দেশ করলেন সেই সুরের প্রতি, শিক্ষা না সুরে। এমন সুরের মূর্ছনা এ তোমার বীণা বাদনের থেকে অনেক শ্রেষ্ঠ, এ আমি হারাতে চাই না, তুমিও শিখে নাও। ঔৎসুক্য বলে ভেদ বলেন চটুলয়ন। ঔৎসুক্য বলে ভীর বলি মহারাজ, যিনি সুতলে আছেন, এই যে বলি মহারাজকে বামনদেব ওই পদভারে ধীরে ধীরে সুতলে প্রবেশ করিয়ে দিলেন। বললেন যে তুমি ওখানে থাকো। বলি মহারাজ একটাই প্রার্থনা করেছিলেন, যে আমি আর কিছু চাই না, আমি আর কিছু চাই না। আমার
গুরুদেব শুক্রাচার্য আমাকে নিষেধ করেছেন, কিন্তু হে প্রভু, সেই নিষেধকে আমি উপেক্ষা করেছি তোমার জন্য। গুরু অবজ্ঞা যদি হয়ে যায়, এর থেকে বড় সর্বনাশ আর কিছু নেই। সে আমি জানি, আমি জানি না তা নয় যে আমি গুরুর বিরুদ্ধাচরণ করছি, অর্থাৎ আমার ধ্বংস অবিসম্ভাবী, আমার ধ্বংস কেউ রোধ করতে পারবে না। আমি এটা জেনেও তারপরও আমি তোমার জন্য আমি সেই গুরু অবজ্ঞা করেছি, গুরুর বিরুদ্ধাচরণ করেছি। গুরু শুক্রাচার্য আমাকে নিষেধ করেছিলেন, কিন্তু প্রভু তোমার জন্য আমি সেই বিরুদ্ধাচরণ করে নিজের ধ্বংসকে বরণ করে নিয়েছি। তোমার কথাকে পালন করে আমি সুতলে প্রবেশ করব অবশ্যই, কিন্তু আমার প্রতি কি কোনো কৃপা হবে না তোমার? বেশ, বলো কি চাও তুমি? প্রভু আমি অন্য কিছু চাই না, অন্য কিছু চাই না। আমি চাই সদা সর্বদা, সদা সর্বদা যেন আমি তোমাতে ডুবে থাকতে পারি। যেখানে আমি থাকবো তুমিও যেন সেখানে থাকো। আর এক মুহূর্তের জন্যও যেন তোমার থেকে আমার মন কখনো বিচলিত না হয়, অন্য কোনো দিকে যেন আমার মন ধাবিত না হয়, অন্য কোনো দিকে যেন আমার মন আকৃষ্ট না হয়। তথাস্তু। বামনদেব বরদান করেছিলেন যে তোমার মন কখনো চঞ্চল হবে না, এক মুহূর্তের জন্যেও অন্য কোনো কিছুতে তোমার মন আকৃষ্ট হবে না। কিন্তু আজ কি হলো? কৃষ্ণ বেনুনীনাথ বলি মহারাজের করণে প্রবেশ করেছেন, আর প্রবেশ করা মাত্রই কি হয়েছে না, হৃতাত্মা না যেন চুরি করে নিলেন। আরে অপূর্ব, মন বড় আকৃষ্ট হচ্ছে, যেই বেণুধ্বনি করছে তাকে যদি পেতাম আমি। উৎসব বলে ভীর বলিং, কে এমন বেণুধ্বনি করছেন? তাকে দর্শন করতে বড় মন চাইছে, তিনি আমার চিত্তকে হরণ করছেন। আরে এমন তো হওয়ার কথা নয়। আমার প্রভু তো আমার উরুগয় পদাব্জ রাগম, আমার বামনদেব ছাড়া তো আমি কাউকে আর জানি না। তাহলে কেই নেই যে আমার প্রভুকে আমার মন থেকে দূর করে দিচ্ছে, প্রভুর থেকেও বেশি আকর্ষণ করছে। উৎসুক বলে ভিড় বলেন, চটুনয়ন ভোগেন্দ্র মা ঘোর নয়ন। এ মহারাজ, ওই যে বললাম সৃষ্টির মধ্যে যেন এক আন্দোলন শুরু হয়ে গিয়েছে। এ কথার কথা নয়, কেন জানো? পাতাল হতে শতযোজন দূরে আছেন অনন্তদেব, যার সহস্র শীর্ষের এক শীর্ষে ওই সর্ষপ দানার মতো এই ব্রহ্মাণ্ডকে ধারণ করে রেখেছেন তিনি। বড় নয়, খুব যে বড় তা নয়। তার সহস্র, এই যে আমরা পুরুষ সূক্তের প্রথমেই পাঠ করি, কি বলি? সহস্র শীর্ষ পুরুষ সহস্রাক্ষ সহস্রপাত, বলি না? এই সহস্র শীর্ষটি কে? অনন্তদেব। আর তার সহস্র শীর্ষের এক শীর্ষে সর্ষদানার মতো এই ব্রহ্মাণ্ড যেখানে আমরা আছি, এই চতুর্দশ ভুবন ধারণ করে রেখেছেন। এখন যেই তার করণে প্রবেশ করেছেন এমন বেণু তরঙ্গ, সর্প ওই কর্ণ দ্বারা শ্রবণ করে না, তাই না? তরঙ্গকে অনুভব করে।
এই তরঙ্গ বেণুধ্বনির যে অপূর্ব তরঙ্গে ছোট লয়ন চঞ্চল হয়ে গিয়েছেন। আরে এমন অপূর্ব সুর কোথা থেকে আসছে? একবার শিরোদেশ এদিকে করছেন, একবার এদিকে করছেন। ব্রহ্মাণ্ড যেন দুলতে আরম্ভ করেছে, কারণ সর্ষে দানার মতো, তো সর্ষে দানার মতো ব্রহ্মাণ্ড তার একটি শিরে রয়েছেন। হে মহারাজ, এই চরাচরে এমন বেণুধ্বনি বিচরণ করতে আরম্ভ করল। ভিন্ন দণ্ডকটাহ ভিত্তিমভীত বভ্রাম বংশের ধ্বনি। ওই অন্ডকটাহ ভেদ করে সত্যলোকে পৌঁছে গেল, আবার পাতাল হতে শতযোজন দূরে সেই অনন্ত শেষকে পর্যন্ত চটুল করে তুললেন এই বংশের ধ্বনি। চুকুজ বেণুম। এ তো গেল অন্য সকলের বিষয়। যাদের কথা বললাম এই সৃষ্টির বিভিন্ন স্থানে যারা আছেন তাদের কথা, কিন্তু কৃষ্ণের বেণুধ্বনি তো তাদের জন্য নয়। কৃষ্ণ বেণুধ্বনির সীমানা নির্দিষ্ট করেছিলেন ব্রজের মধ্যে, তাই না? ব্রজের মধ্যে। এবার ব্রজে কি হতে আরম্ভ করল? তদ্ব্রজ স্ত্রিয়া শ্রুত্য বেণুগীতম স্মরোদয়ম। কাম ভারাক্রান্ত হলেন ব্রজ গোপিকা বৃন্দ। তাদের কর্ণদ্বার দিয়ে যে বেণুধ্বনি প্রবেশ করেছে তাদের হৃদয় পাত্রে পতিত হয়েছে, আর নিজেদের ধরে রাখতে পারছেন না। কাশ্চিৎ পরক্ষং কৃষ্ণস্য সশোকভ্যন্যবর্ণয়ন। পরীক্ষিত বেণুধ্বনি এমন ছিল যে কামবেগে তারা পীড়িতা হতে আরম্ভ করলেন, আর নিজেদের ধরে রাখতে পারছেন না। এতদিন ধৈর্য ধরে ছিলেন কেন? না কৃষ্ণ সংযোগ স্থাপিত হয়নি। কৃষ্ণ সংযোগ স্থাপিত হয়নি। আজ যেন কৃষ্ণ প্রত্যক্ষ নয় পরোক্ষভাবে তাদের স্পর্শ করলেন। কিসের দ্বারা? বেণুধ্বনির দ্বারা। আর প্রিয়ের প্রথম স্পর্শ এ সদা সর্বদা স্মরণীয় হয়ে থাকে। নবানুরাগ দশায় প্রিয়ের প্রথম স্পর্শ। ব্রজগোপিকারা এতদিন পর্যন্ত এমন একটি স্পর্শের অপেক্ষা করছিলেন, কবে কৃষ্ণ আমাদের এসে গ্রহণ করবেন, কবে কৃষ্ণ স্পর্শ করে বলবেন যে তুমি আমার। আর আমি তখন কৃষ্ণকে বলবো যে কৃষ্ণ তুমি আমার। এমন একটি স্পর্শের অপেক্ষা করছিলেন তারা। আজ সেই পরোক্ষ স্পর্শ লাভ করেছেন। তৎ ব্রজস্ত্রীয় আস্তুরুত্রিয়া, যেমন তেমন ভাবে নয়। তারা যেন ওই যে পিপাসা যদি ওই চরম কক্ষায় হয়, সামান্য পিপাসা আর তীব্র পিপাসা। হ্যাঁ, তীব্র পিপাসা। এই তীব্র পিপাসাটা আমরা প্রথমে বুঝতে পারি না। সামান্য পিপাসাটা তো বুঝতে পারি যে আমার জলের প্রয়োজন, কিন্তু তীব্র পিপাসার অনুভবটা কখন হয়? না যখন হাতে জল পাই প্রথম, ভাই খুব পিপাসা পেয়েছে একটু জল দাও তো, এক পাত্র জল দিল। আমি হাতে জলটা নিয়ে যেই গলায় জল ঢাললাম, যেন ওই
স্পঞ্জের মতো শো করে শুষে নিল। আরে আরেক গ্লাস দাও, আরেক গ্লাস দাও। তখন অনুভব করি যে আমার পিপাসাটা তীব্র হয়েছে, যে এক গ্লাসে এক পাত্রে হবে না, আরো 2 পাত্র লাগবে, আরো 3 পাত্র জল লাগবে, আরো 3 গ্লাস জল চাই, একটা বড় জগে করে জল দাও। এরা এতদিন পিপাসাটা অনুভব করেছিলেন। কৃষ্ণ প্রেম পিপাসায় এরা আতুর ছিলেন, কিন্তু যেই কৃষ্ণ পরোক্ষ স্পর্শ করেছেন বেনুনিনাদের দ্বারা, সঙ্গে সঙ্গে সেই পিপাসাটা যেন তীব্র হয়ে গিয়েছে। আর মহারাজ, কৃষ্ণ প্রেমের, কৃষ্ণ আস্বাদনের পিপাসাটা বড় বিচিত্র, জানো? জাগতিক পিপাসার মতো নয়। জাগতিক পিপাসাটা কেমন না, পেয় এবং পিপাসা পরস্পর পরস্পরের উপমর্দক। আমি পিপাসার্থ হলাম, জল নিলাম, 1 গ্লাস জল নিলাম, ঢকঢক ঢকঢক করে জলটা খেয়ে নিলাম, পিপাসাটা আমার নিবৃত্তি হলো, তাই না? অর্থাৎ যেই জলটা পান করলাম সাথে সাথে আমার পিপাসাটা শেষ হয়ে গেল, কিন্তু একই সাথে ওই জলটাও কিন্তু শেষ হয়ে গেল, তাই না? আর জল রইল না। অর্থাৎ পেয়, জল এবং পিপাসা পরস্পর পরস্পরকে ধ্বংস করে, পরস্পর পরস্পরকে শেষ করে। কিন্তু কৃষ্ণ প্রেমের পিপাসা, কৃষ্ণ আস্বাদনের পিপাসা, বলেন যে বড় বিচিত্র স্বভাব, পরস্পর পরস্পরের বিবর্ধক, পরস্পর পরস্পরের বিবর্ধক। দেখবেন এটা হয়, আমরা বুঝতে পারি না, কিন্তু আমাদের সাথে হয়। এই যে এখন চতুর্দিকে বিভিন্ন বাজারে নামযজ্ঞের অনুষ্ঠান হয়, পথে যেতে যেতে আরে সুরটা ভালো লাগছে তো শুনতে, গেলাম ওখানে, একটুখানি শুনে যাই। বাজার করতে এসেছি, যেখানে কীর্তন হচ্ছে গিয়ে দাঁড়িয়ে গেলাম, বাহ সুন্দর লাগছে তো। এবার এত ভালো লেগে গেল, ওই প্রথমে দাঁড়িয়ে শুনছিলাম, এবার গিয়ে বসলাম। বিবর্ধক, পিপাসাটা বাড়তে আরম্ভ করেছে। প্রথমে ভাবলাম যে একটু শুনলেই ভালো লাগবে, একটু শুনে আমি তারপর চলে যাব বাজার করতে, কিন্তু গিয়ে বাহ চমৎকার তো, সুন্দর, অপূর্ব, বসে পড়লাম ওখানে। যে বাজারের ব্যাগটা নিয়ে গেছিলাম বাজার করতে যাবো, ওটা পেতে বসে পড়লাম। একটু একটু করে কাছে গিয়ে শুনতে 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 এত বিভোর হয়ে গিয়েছি, কখন সেই কৃষ্ণ নামের সেই প্রেমের স্পর্শটা আমার মধ্যে হতে আরম্ভ করেছে নিজেও বলতে পারি না। কখন নয়ন দিয়ে বারিধারা বর্ষণ হতে আরম্ভ করেছে নিজেও বলতে পারি না। এটা হচ্ছে কৃষ্ণ প্রেম, কৃষ্ণ আস্বাদনের পিপাসা, পরস্পর পরস্পরের বিবর্ধক, যে একবার করব শেষ হয়ে যাবে। এই শ্রীমতী রাধারানী, এই যে পরস্পর পরস্পরের বিবর্ধক, শ্রীমতী রাধারানীকে অনেক পরে সখীরা জিজ্ঞাসা করছেন, সখী কি ব্যাপার? তার মুখ থেকে কৃষ্ণ প্রেম আস্বাদনের যে অনুভব, সেই অনুভবটাকে শোনার অপেক্ষা। শ্রীমতী রাধারানী বলছেন যে সখী কি শুনবি আমার প্রেমের কথা? বলতে লজ্জাও লাগে, গর্বও লাগে। আমরাও ভাবি যে কি পেলি তুই কৃষ্ণের মধ্যে, হ্যাঁ? রূপেতে ভ্রমরা, গুণে ননীচরা, হ্যাঁ? না আছে গুণ, না আছে রূপ, কি দেখে তুই এত পাগল?
জানি না। জানিস, বড় বিচিত্র ঘটনা হয়েছে আমার সাথে। প্রথম আমি কৃষ্ণ আকৃষ্ট হলাম এই নামটি শ্রবণ করে। আমার পিতা মাতার মুখে একদিন শুনলাম তারা আলোচনা করছেন, আমার কন্যার সাথে যদি কৃষ্ণের বিবাহ হতো কত ভালো হতো, আমার কন্যার জন্য শ্রেষ্ঠ পাত্র কৃষ্ণই হতে পারে। নো জানি জনিতা কিয়দ্ভিরমৃতৈ কৃষ্ণেতি বর্ণদ্বয়ী। সখী, জানি না এই কৃষ্ণ, এই বর্ণ দুটোর মধ্যে কি ছিল। আমি তখন অনেক ছোট, কিন্তু আমার কর্ণে যে এই বর্ণ দুটো প্রবেশ করলো কৃষ্ণ, মনে হলো কে যেন জোর করে আমার মনটাকে ওই চুরি করে নিল। আমি জানি না কে কৃষ্ণ, কে কৃষ্ণ আমি জানি না, শুধু নামটা শুনলাম কৃষ্ণ আর মন দিয়ে দিলাম। তারপর একদিন পরদারস্থ হলাম, বিবাহ হলো আমার অন্যখানে, কিন্তু আমার মনের মধ্যে কৃষ্ণ রয়েই গেল। একদিন আমার এক কোন সখী, তোদের মধ্যে কে একজন ওই একটা ছবি দেখালো, জানিস, চিত্রপট। আর সেই চিত্রপট দর্শন করে আমি ভাবলাম যে আরে এত সুন্দর রূপ কারো হতে পারে। ন সম্ভব, ধরণীতে পৃথিবীতে এমন রূপ কখনো সম্ভব হতেই পারে না। তাকেও মন দিলাম, জানিস, মনে কোনো আমার তখনও দ্বিধাদ্বন্দ্ব নেই। ওই যে কৃষ্ণ, তাকেও মন দিয়েছি, যার চিত্রপট দর্শন করলাম তাকেও মন দিয়ে দিলাম। তারপর একদিন জল আনতে গিয়ে একজনের অপূর্ব বেণুধ্বনি শ্রবণ করলাম, আর সেই বেণুধ্বনির মূর্ছনাতে সেই বেণুধ্বনি যেন জোরপূর্বক, বলপূর্বক আমার মনটাকে আবার চুরি করে নিয়ে গেল। এবার আমার মধ্যে বড় অনুতাপ হতে আরম্ভ করেছি, আমার চরিত্র এমন, একে আমি কুলের কামিনী, আমার পতি আছে, তার উপর আমি ভিন্ন ভিন্ন তিনজন পুরুষকে মন দিয়েছি, এই আমার চরিত্র। সখী, আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যে না, এমন এমন প্রাণ, এমন দেহটাকে আর রাখবো না, তাহলে না জানি আর কত কত পুরুষে আমার মন যাবে। সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যে আমি ওই আত্মঘাতী হব। আমার সমস্ত সমস্যার সমাধান করলেন বরিমা, পূর্ণমাসী মা। সে পূর্ণমাসী, তিনি আমার সমস্যার সমাধান করে জানালেন যে আরে নাতনি, আরে এত লজ্জা পাওয়ার কি আছে, তিনজন নয়, ওই যে যার বেণুধ্বনি শুনেছিস তারই ছবি দেখেছিস, ওটা ওই যে তোর ঘরে গোপনে যে লোকানো ছবিটা আছে, আমি দেখেছি অনেক দিন আগেই। ওই ছবিটা অন্য কারো নয়, ওই ওই যমুনার তীরে কদম্ব তলে দাঁড়িয়ে বেণুধ্বনি করে, তারই বেণু শুনেছিস। ও তাই নাকি ঠাকুমা? হ্যাঁ, আর জানিস মজার কথা, ওই তারই নাম কৃষ্ণ। বুড়িমা,
আমি যে মন প্রাণ সব তাকে দিয়েছি, আমি যে পরদারস্থ, যা একদিন জল ভর্তি গিয়ে কৃষ্ণ দর্শন করে নিস, তাহলে তোর মন আবার তোর আগের জায়গায় চলে আসবে। একবার কৃষ্ণ দর্শন করে নিলি, তার মনের পিপাসা। এখন পূর্ণমাসী মা যোগমায়া তিনি তো জানেন, তিনি তো এই অনুঘটকের কাজ করার জন্যই এসেছেন, যে একবার যদি নয়নে নয়ন মিলিয়ে দিতে পারি, ব্যাস আমার কাজ অর্ধেক শেষ। বলে তোর এত চিন্তা কিসের, তুই জল ভরতে যাবি আর ওই যমুনার ঘাটেই সে থাকে, জানিস, ওই তাকে দেখে চলে আসবি। সখী, আমিও মনে করলাম যে হ্যাঁ ঠিকই তাই, একবার কৃষ্ণকে ভালো করে প্রাণ ভরে দেখে নেব, ব্যাস আবার আমি আমার সংসারে ডুবে যাব। কিন্তু বড় ভুল হয়ে গেল সেখানে। একদিন গেলাম, বুড়িমা যে বলে দিলেন যে শোন, যখন তখন এই সময় যাবে, এই সময় সে ওখানে দাঁড়িয়ে বাঁশি বাজায়। আমিও একদিন সেই সময় ওই কাঁখে কলসিটা নিয়ে ধীর পদে ওই যমুনার দিকে অগ্রসর হলাম জল ভরতে। দূর দূর ভয়, সেখানে যদি এই আশেপাশের প্রতিবেশীদের মধ্যে কেউ থাকে, তারা যদি দেখে যে আমি কৃষ্ণের দিকে চেয়ে আছি, লোকলজ্জার ভয় সখী, আরো দূর দূর ভয়। আচ্ছা, কৃষ্ণ আমাকে দেখে কি করবেন, মনে একটা সংশয়, জিজ্ঞাসা, প্রশ্ন। ধীর পদে অগ্রসর হচ্ছে। যখন কিছু দূর অগ্রসর হয়েছে, আরম্ভ হলো সেই মনোহারিণী বেণুধ্বনি। আর যেন আমার নিজের শক্তিকে প্রয়োগ করতে হলো না, জানিস কি, চলতে গেলে তো নিজের শক্তির প্রয়োগ করতে হয়, কিন্তু যেই বেণুধ্বনি আরম্ভ করলো, আমার কি মনে হলো জানিস, সেই বেণুধ্বনি যেন একটা ফাঁসের মতো আমার সর্বাঙ্গে বিজড়িত হয়ে আমাকে টানতে আরম্ভ করলো। আমাকে আর শক্তির প্রয়োগ করতে হলো না, আমি নিজে নিজে ওই বেণুধ্বনির দিকে অগ্রসর হতে আরম্ভ করলাম। কিন্তু লোকলজ্জা রয়েছে। দূর হতে দর্শন করলাম কৃষ্ণকে। সখী, অপূর্ব, যেন মনে হলো যে আকাশের মেঘ ওই কদম্ব তরুতলে নেমে এসেছে। আর সেই মেঘ কেমন না চঞ্চল, স্থির নয়, মেঘ যেন দুলছে, নৃত্য করছে। আরো কাছে, আরো কাছে, আরো কাছে। মনে ভয় রয়েছে যে না, প্রত্যক্ষ দর্শন করব, পিছন থেকে কেউ যদি দেখে যে আমি সরাসরি কৃষ্ণের দিকে চেয়ে আছি, সঙ্গে সঙ্গে আমাকে ভৎসনা কর, কিরে বউ, হ্যাঁ পরপুরুষের দিকে এমন ড্যাব ড্যাব করে তাকিয়ে আছিস তুই। মনে ভয়, যদি পিছনে কেউ থাকে। তাই জানিস কি, আমি চলছি সোজা, কিন্তু আমি তেরোছা ভাবে কৃষ্ণের দিকে চেয়ে আছি। যখন সব থেকে নিকটবর্তী হয়েছি, যমুনায় যাওয়ার পূর্বে যখন সব থেকে নিকটবর্তী হয়েছি, তখনই আমার জীবনের সব থেকে বড় অঘটন হয়ে গেল, জানিস। আমি কৃষ্ণের দিকে চেয়ে আছি, সেই সময় কৃষ্ণ আমার দিকে চাইলেন।
আমাদের নয়নে নয়ন মিলিত হলো। আর সেই নয়নে নয়ন মিলিত হওয়াতে কি হলো জানিস? ওই যে আমার যত ইচ্ছা ছিল যে একবার ভালো করে কৃষ্ণ দর্শন করব, তারপর আবার সংসারে মন দেব, কিন্তু দেখলাম যে না, একবার চাইলাম আবার নয়নটাকে সরিয়ে নিলাম, হলো না, তৃপ্তি মিটলো না, আবার চাইলাম, আবার তেরোছা ভাবে চাইলাম, আর কৃষ্ণ স্থির ভাবে আমার দিকেই চেয়ে আছেন। আবার নয়ন ফিরিয়ে নিলাম, আবার চাইলাম, সখী আবার চাইলাম, জানিস এই তৃতীয়বারে আর নয়নকে ফেরাতে পারলাম না। পহিল হে নয়ন ভঙ্গ ভেল পহিল হে রাগ নয়ন ভঙ্গ ভেল কোনদিন বারল অবধি না গেল কোনদিন বারল অবধি না গেল পহিল হে রাগ নয়ন ভঙ্গ ভেল নরমন নহম রমণী নশ রমন নহম রমণী দোহ মন মন ভব এসল জানি দোহ মন মন ভব এসল জানি পহিল হে রাগ নয়ন ভঙ্গ ভেল সখী পহিল হে রাগ নয়ন ভঙ্গ ভেল। ওই যে একবার চাইলাম, মনে করেছিলাম একবার ভালো করে কৃষ্ণ দর্শন করে আমার সেই কৃষ্ণ পিপাসার নিবৃত্তি ঘটিয়ে দেব, কিন্তু কোথায় হলো? অনুদিন বার হলো, অবধি না গেল। রোজ তিল তিল করে বাড়তে বাড়তে এক অনন্ত কৃষ্ণ পিপাসা আমার মধ্যে হয়েছে, অবধি না গেল। আজ পর্যন্ত কৃষ্ণ প্রেমের, কৃষ্ণ আস্বাদনের পিপাসা
জানিস, এই যে তোরা আমাকে বলিস না, এই যে বলছিলি ওই রূপেতে ভ্রমরা গুণে ননিচোরা, কি করব আমি বলতে পারিস? আমি এসবের কখনো বিচার করিনি। কেন কৃষ্ণ ভালোবাসি, আমি কি ভালোবেসেছি ইচ্ছা করে? বিধাতা বড় বিচিত্র রসিকতা করেছে। দুহু মন মনোভাব পেয়ে সল জানি, আমাদের দুজনের মনটিকে, হৃদয়টিকে বিধাতা একবারে মিশিয়ে দিয়েছেন, এক করে দিয়েছেন। একে অপরের থেকে পৃথক হতেই পারি না। আরে আমাদের তো এই অনুসন্ধানও নেই যে সে পুরুষ আমি নারী, না না, আমাদের এই অনুসন্ধানও নেই। তোরা রূপ গুণের কথা বলছিস, আমাদের তো এই অনুসন্ধানটাও নেই সে পুরুষ কি নারী। সে আমার প্রতি অনুসন্ধান করে না আমি নারী কি পুরুষ। কৃষ্ণ প্রেমের পিপাসাটা এমন বর্ধিত হতে আরম্ভ করে। এই যখন হতে আরম্ভ করেছে সেই সময়ের কথা। তদ ব্রজস্ত্রী আশ্রিত্য বেনুগীতম স্মরোদয়ম, এই যে স্মরোদয়টা হতে আরম্ভ করলো, আর কখনো এর নিবারণ হলো না। পরীক্ষিত মহারাজ জিজ্ঞাসা করলেন যে মুনিবর, তাহলে বেনুগীতটা এমনই ছিল যাতে স্মরোদয় করতে পারে, তাই না? ঠিক বলেছ। বুঝলি, এতদিন ধরে কৃষ্ণ তাঁদের জন্য অনুশীলন করেছেন, বিশেষভাবে অনুশীলন করেছেন। অনুশীলন করতে করতে নিজেকে পরিপক্ক করেছেন। কাদের জন্য? এই এদের জন্যই তো, যাতে এদের ওই চিত্তকে হরণ করতে পারেন, চুরি করতে পারেন, যাতে নিজের হৃদয়ের বার্তা তাদের কাছে পৌঁছে দিতে পারেন। তেমনই বেণুধ্বনি করেছেন স্মরন্ত কৃষ্ণ চেষ্টিতম। কৃষ্ণ চেষ্টা করেছেন যে তাদের মনকে হরণ করবেন। তাহলে মুনিবর শুধু এই ব্রজস্ত্রীরাই শ্রবণ করলেন কৃষ্ণ বেণুর নাম? না না, ব্রজের প্রতিটি জন, ব্রজের প্রতিটি জন তারা কৃষ্ণের এই বেণুধ্বনিকে আস্বাদন করলেন। মুনিবর প্রতিটি জন আস্বাদন করে প্রতি জনের মধ্যেই এমন স্মরোদয় হলো, কামবেগ হলো, কি বলছো পরীক্ষিত? সে কি, এ কি করে সম্ভব? বলে আপনি যে বললেন যে তাদের জন্য কৃষ্ণ চেষ্টা করেছেন, পরীক্ষিত কৃষ্ণ সামর্থ্য বড় বিচিত্র বললাম না তোমায়? তিনি অখিল রসামৃত মূর্তি, তিনি তো শুধু মধুর রসের মূর্তি নন। কৃষ্ণ কেমন? অখিল রসামৃত মূর্তি। প্রত্যেকেই শ্রবণ করলেন, যার যেই ভাব সেই ভাবটা তীব্র হতে আরম্ভ করল। মা যশোদা তিনি গৃহ হতে কৃষ্ণ বেণুধ্বনি শ্রবণ করলেন, আর সেই বেণুধ্বনি শ্রবণ করে তার বাৎসল্য ভাবের তীব্রতায় স্তন খরিত হতে আরম্ভ করল। জানে, আচ্ছা কৃষ্ণ এমন ভাবে বাঁশি বাজাচ্ছে, ওর খিদে পায়নি তো? ওর খিদে পায়নি তো, ক্ষুধা পায়নি তো? স্তন খরিত হতে আরম্ভ করেছেন। সখারা বনের আরেক প্রান্তে রয়েছেন, ওই যে কৃষ্ণ একদিকে চলে এসেছেন, সখারা আরেক দিকে গিয়েছেন, তারা খেলা আরম্ভ করেছেন। কিন্তু আজ এই বিশেষ বেণুধ্বনি শ্রবণ করে তাদের খেলা স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে। সখার গরবে গরবিত,
দেখ দেখ, কৃষ্ণ কি অপূর্ব বেণুধ্বনি করছেন। শ্রীরাম এবং সুবল পরস্পরের দিকে চাইছেন। শ্রীরাম সুবলকে বলছেন, ওই দেখ, কৃষ্ণ সেই বাঁশি বাজাচ্ছে। সুবল বলছেন যে, হ্যাঁ শ্রীরাম, আজ তাদের মনকে কৃষ্ণ চুরি করবেই করবে মনে হচ্ছে। গাভিকুল উৎকর্ণ কর্ণপুটাই, গাভিকুল, তারা কানগুলোকে খাড়া করে দিয়েছে, খাড়া করে শুনছে, স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে। গোবৎসগণ স্নুতপয় কবলা, তাদের কবল গ্রাস। গোবৎসগণ তারা কি ভোজন করেন, তাদের গ্রাস কি? তারা মাতৃস্তন পান করেন। বলছে চোষণ করেছেন, কিন্তু চোষণ করার পরে যে গিলতে হবে দুধটা ভুলে গিয়েছেন। কৃষ্ণ বেণুধ্বনি যে শ্রবণ করেছেন, খরিত স্নুতময় কবলা, তাদের ওই গণ্ড দ্বারা প্রবাহিত হয়ে সেই দুধগুলো পড়ে যাচ্ছে। হে মহারাজ, নন্দ বাবা শ্রবণ করে স্ফীতবক্ষ হয়েছেন। এই যে আমার পুত্র, দেখো দেখো কি সুন্দর বাঁশি বাজায়, দেখেছ আমার পুত্র? হ্যাঁ, গর্বে বুক যেন ভরে উঠেছে। আর সমস্ত ব্রজবাসীরা, তারা যার যার যেমন যেমন ভাব, এই যে কৃষ্ণের সখার যে মায়েরা, তারাও কৃষ্ণকে ভালোবাসেন, এমনকি নিজ পুত্রকে ভালোবাসেন ওই কৃষ্ণ সম্বন্ধীয়। তারা মনে করেন যে কৃষ্ণ যদি আমার পুত্র হতো কত ভালো হতো। তারা নিজ সন্তানকে ভালোবাসেন কেন না, তার পুত্রটিকে দর্শন করে কৃষ্ণ বড় আনন্দ পায়, কৃষ্ণ তার পুত্রের সঙ্গে খেলা করে, এই জন্য তার নিজ সন্তানের প্রতি আদর, এই জন্য নিজ সন্তানের প্রতি এমন পরিচর্যা। সেই তারা যখন শ্রবণ করেছেন, তারাও মুগ্ধ হয়ে রয়েছেন। আহা, ওই দেখো কৃষ্ণ বাঁশি বাজাচ্ছে। তাদের বাৎসল্য ভাব তীব্র হয়ে গিয়েছে। হে মহারাজ, অখিল রসামৃত মুক্তি, যার যেমন ভাব সেই ভাব তীব্র হতে আরম্ভ করছে। নিজ নিজ ভাবের মধ্যেই তারা অস্থির হয়ে উঠেছেন। সকলেই কোথায় কৃষ্ণ? আর ব্রজগোপিকারা কি হয়েছেন? কাশ্চিৎ পরোক্ষম কৃষ্ণস্য সশোকধ্বন্য বর্ণয়ন। এই যে কৃষ্ণ বেণুধ্বনি পরোক্ষ স্পর্শ করলেন, কৃষ্ণ বেণুধ্বনির মাধ্যমে এক অদ্ভুত ভাবের বিকার হতে আরম্ভ করল। কি না, পরস্পর পরস্পরের মধ্যে কৃষ্ণ দর্শন করতে আরম্ভ করেছেন। পরস্পর পরস্পরের মধ্যে কৃষ্ণ দর্শন করতে আরম্ভ করে জড়িয়ে ধরেছেন। সখী, এই তো সেই আহ্বান, যে আহ্বানের অপেক্ষা আমরা করছি। চল চল, আমাদের যুথেশ্বরী কোথায় আছেন সেখানে যান। ব্রজগোপিকারা সকলে নিজ নিজ যুথেশ্বরীর কুঞ্জে গিয়ে সমবেত হলেন। যুথেশ্বরীর কুঞ্জে, কারণ এখানে শুধু শ্রীমতী রাধারানীর যুথই তো নয়, শ্যামা, ললিতা, চন্দ্রাবলী, এমন ভিন্ন ভিন্ন যুথেশ্বরী আছেন, তাদের যুথ আছে। সেই সখীরা তাদের নিজ নিজ যুথেশ্বরীর কুঞ্জে গিয়ে সকলে মিলিত হলেন, একত্রিত হয়েছেন। তারা কোথায় আছেন? নিজ নিজ কুঞ্জে আছেন, নিজ নিজ গৃহে, গৃহ নিকটে জনপদে আছেন। কৃষ্ণ কোথায় আছেন? বনমাঝে।
ওই যে বেণুগীতম স্মরোদয়ম কাশ্চিৎ পরক্ষং কৃষ্ণস্য সসৌখ্যম ব্যঙ্গ বর্ণয়ন, তারা একে অপরকে কৃষ্ণ কথা বলতে আরম্ভ করলেন। দর্শন বলেন যে নিজ নিজ জুথে বসে বনমাঝে কৃষ্ণকে দর্শন করছেন ব্রজ গোপিকারা। মাধ্যম কি? কৃষ্ণ স্পর্শ, পরোক্ষ বেণুনীনাদের যে স্পর্শ, সেই স্পর্শ লাভ করেছেন। ছুটে গিয়েছেন যুথেশ্বরী কুঞ্জে। যুথেশ্বরী কেমন আছেন? যারা শ্রীমতীর যুথের সখীবৃন্দ, তারা শ্রীমতীর কাছে এসে দর্শন করলেন। শ্রীমতী বিভোর হয়ে গিয়েছেন। অন্য কিছু নেই মুখে, কৃষ্ণ 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 কৃষ্ণ। মুখে কৃষ্ণ নাম নিয়ে যুথেশ্বরী শ্রীমতী প্রিয়েশ্বরী কুঞ্জেশ্বরী তিনি ডুবে আছেন। আর সখী জ্ঞান যেন তার সেই প্রেমের স্পর্শে আজ বিশেষ দৃষ্টি লাভ করেছেন। সসৌখিভ্যান্য বর্ণয়ন, পরস্পর পরস্পরকে আলিঙ্গনে আবদ্ধ করছেন কৃষ্ণ ভাবনায়। এই তো কৃষ্ণ, একজন আরেকজনের মধ্যে কৃষ্ণকে দর্শন করছেন। আর সম্মুখে কৃষ্ণকে পেয়ে তারা জড়িয়ে ধরছেন। এই তো কৃষ্ণ, এই কৃষ্ণের অপেক্ষাতেই তো আমরা ছিলাম। আবার স্থির হচ্ছেন, আবার জড়িয়ে ধরছেন। তদ্বর্ণই তোমার অব্ধিয়া স্মরন্ত কৃষ্ণ চেষ্টিতম নাশকং স্মরবেগেন বিক্ষিপ্ত মনসা নৃপ। তারা এক এক করে মুখ খুলতে আরম্ভ করলেন। সখী দেখ দেখ, কি অপূর্ব, কি অপূর্ব। মধুরং মধুরং বপুরস্য বিভং, মধুরং মধুরং বদনং মধুরং মধুগন্ধে মৃদু স্মিত মেতদহ মধুরং 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 মধুরং। যত যত মধুর বলা যায়, কৃষ্ণ মাধুর্যের বর্ণন তা দিয়ে সম্পন্ন হয় না। তদ্বর্ণই তোমার অভ্যাস স্মরন্ত কৃষ্ণ চেষ্টিতম নাশকং স্মরবেগেন বিক্ষিপ্ত মনসা নৃপ। হে পরীক্ষিত, আজ স্মরবেগেতে এই যে এতদিন দীর্ঘদিন অপেক্ষা করে আছেন, তারা আজ কৃষ্ণের সেই বেণুনীনাদের স্পর্শ পেয়ে আজ আর নিজেদের ধরে রাখতে পারছেন না। বর্ণন করতে আরম্ভ করলেন কৃষ্ণ মাধুর্যের আস্বাদন কে কেমন ভাবে করছেন। কিন্তু কি হচ্ছে জানো মহারাজ? বিক্ষিপ্ত মনা হয়ে গিয়েছেন। বিক্ষিপ্ত মনসা নৃপ। আসলে কি ঘটনা হয়েছে জানো মহারাজ? কেউ যদি দীর্ঘদিন অনাহারে থাকে, না খেয়ে আছে, হ্যাঁ, দীর্ঘদিন না খেয়ে আছে, এখন তেমন ব্যক্তিকে যদি ওই চর্বচস্য লেজ্জপেয় সমস্ত রকম দিয়ে সুন্দর করে ভোজন পরিবেশন করো, তখন কিন্তু আর কোনো পর্যায়ের লক্ষ্য থাকে না, তাই না? আমাদের ভোজনের পর্যায় কি? স্থিরভাবে আগে আমরা ওই তিতো খাই, তাই না? আগে তিতো যা জিনিসগুলো আছে আমরা খাই। এটা আমাদের বঙ্গপ্রদেশীয় অভ্যাস, যেটা রসশাস্ত্রে যে কথা বলা হয়েছে। যদিও আপনি বৃন্দাবনের ওদিকে যাবেন, তারা আবার মিষ্টি আগে খায়। আগে সব মিষ্টি খেয়ে নেবে, খেয়ে নিয়ে তারপর ওই কচুরি টচুরি পরে আসবে। কিন্তু রসশাস্ত্র যেভাবে বলা হয়েছে, সেখানে আগে তিতোর কথাই বলা হয়েছে। তিক্ত
আগে আমরা তিতো খাই, তারপরে কি খাই না ঝাল খাই, তাই তো। তারপরে অম্ল অর্থাৎ টক জাতীয় জিনিস, চাটনি টাটনিগুলো খাই, তারপর মধুরেণ সমাপয়েৎ, তারপর শেষ পাতে মিষ্টি। কাউকে দেখেছেন শেষ পাতে শাক দিয়ে খেতে? না, শেষ পাতে একটু শুক্তো দিয়ে খাই, একটু তিতো দিয়ে খাই, অথবা উচ্ছে সেদ্ধটা সাইড করে রাখলো, মিষ্টি টিষ্টি খেয়ে উচ্ছে সেদ্ধগুলো খেয়ে খাওয়া শেষ করলো। কে এমন পর্যায়ে রক্ষা করে খেতে পারে? না, যার পেটটা কিছুটা ভরা আছে, যে সকালে জল খাবার করেছে, যে তিন দিন ধরে না খেয়ে আছে, কিছু খাওয়া পায়নি, ভুখার হয়ে আছে যে, হ্যাঁ, তাকে এত সাজিয়ে গুছিয়ে দিলে কিন্তু তার আর ওসব খেয়াল থাকে না। আগে মিষ্টিটা দিয়ে একটু, আগে খিদেটাকে আগে একটু স্থির করি, আগে নিজেকে একটু সমতায় আনি, তারপর দেখা যাবে কি কি পদ আছে। আগে টবাটপ কয়েকটা মিষ্টি খেয়ে নিয়ে জল ঢকঢক করে কি দিয়েছে দেখি এবার, ও আচ্ছা, ভালো ভালো আছো তো, হ্যাঁ, এবার আস্তে আস্তে খেতে আরম্ভ করি। সনাতনের আবার এসবের প্রয়োজনই হয় না, ভরা পেট হোক খালি পেট হোক, সব রকম পর্যায়ে, শেষ থেকে শুরু থেকে শেষ সব পর্যায়ে সনাতন যে কোনো সময় এগিয়ে যেতে পারে। তাই ব্রজগোপিকাদের অবস্থা কেমন হয়েছে, যেন দীর্ঘদিনের অভুক্ত। এই জন্য তারা যখন কৃষ্ণ রূপের বর্ণনা করতে আরম্ভ করলেন, বিক্ষিপ্ত মনা হয়ে গিয়েছেন, কোনো পর্যায়ে আর রক্ষা করতে পারছেন না। পর্যায় কি এটা জানবেন, যখন দেবদর্শন করতে হয় তার একটা পর্যায় আছে। দেবদর্শন করতে গেলে আগে চরণ দর্শন করতে হয়, তারপর ধীরে 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 অন্তিমে গিয়ে বদন কমল, মুখমণ্ডল। আর যখন মনুষ্য দর্শন করতে হয় তখন আগে মুখ দর্শন করে তারপর ধীরে ধীরে শেষ পর্যন্ত দর্শন করতে হয়। না হলে কি হবে না, দেবতার মুখ সুন্দর হবেই, কিন্তু মনুষ্যের মুখ, পাগুলো সুন্দর আছে, নিচটা সুন্দর আছে মানেই যে মুখটা সুন্দর হবে তা নয়। পা দুটো বাহ সুন্দর, পা দেখে মনে একটা কল্পনা তখনই সাজিয়ে নিলেন, বাহ পা যার এত সুন্দর, মুখ কেমন হবে, উপরে গিয়ে তাকিয়ে দেখলেন, হ্যাঁ, তখন মনের মধ্যে যত মাধুর্য প্রেম লাভ দিয়ে পালাবে। এই জন্য রসশাস্ত্রে বলেছে যে মনুষ্য দর্শন করতে গেলে আগে মুখটা দেখে না, আগে নিচের দিকে চাইলে তোমাকে খারাপ ভাববে, বলে যে এর স্বভাব ভালো না। আগে মুখের দিকে তাকাও, কথা যখন বলবে চোখে চোখ রেখে কথা বলো। যদি কারোর সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে তোমার চোখ নেমে যায়, তার মানে তোমার মধ্যে ভাব ঠিক নেই, তোমার মধ্যে দুর্বলতা আছে। মনুষ্য দর্শনের বিধি হচ্ছে মুখ থেকে নিচে, আর দেবদর্শনের বিধি হচ্ছে চরণ থেকে মুখমণ্ডল পর্যন্ত। কিন্তু আজ ব্রজগোপিকারা নাশকন স্মরবেগেন বিক্ষিপ্ত মনসন্নৃপ, স্মরবেগেতে বিক্ষিপ্ত মনা হয়ে গিয়েছেন, অভুক্ত, দীর্ঘদিনের অভুক্ত। আর সেই অভুক্ত অবস্থায় এমন কৃষ্ণকে পেয়েছেন, রসরাজ নটরাজ স্বরূপ, যাদের মনকে হরণ করার জন্য বিশেষ রূপকে ধারণ করে বনমাঝে প্রবেশ করেছেন। সুন্দরের মাঝে সুন্দর শ্রেষ্ঠ। সুন্দর বিগ্রহ থাকলেই হবে না, তার ব্যাকগ্রাউন্ডটাও সুন্দর থাকতে হয়, তাই না? হ্যাঁ,
সুন্দর তো মূর্তিটা হয়েছে, কিন্তু ব্যাকগ্রাউন্ডে যদি একটু সুন্দর করে সাজাতো মূর্তিটা আরো সুন্দর লাগতো। এটা আমাদের মনে হয় সবসময়। তাই এখানে কৃষ্ণের মূর্তিও সুন্দর, সুন্দর ও শ্রেষ্ঠ, তার ব্যাকগ্রাউন্ডটাও সুন্দর, ব্যাকড্রপটাও সুন্দর সাজিয়েছেন মা যোগমায়া। আর সেই ব্যাকড্রপ সহ কৃষ্ণের অপূর্ব মূর্তি দর্শন করে বিক্ষিপ্ত মনা হয়ে গিয়েছেন ব্রজগোপিকাগণ। কৃষ্ণ দর্শন করতে আরম্ভ করলেন, কিন্তু কোনো পর্যায়ে রক্ষা করতে পারছেন না। কেমন ভাবে দর্শন হলো তাদের শ্রীকৃষ্ণ, কিভাবে দর্শন করলেন তারা শ্রীকৃষ্ণকে, এ পরীক্ষিত। একবার ব্রজ